प्रभु सत्य, प्रभु सत्य। ओम नमः, ओम नमः। ओम अखण्डमण्डलकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पददर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाब्रह्म निर्विकल्प पूर्णानंदमय हरि सर्वभूतेज विदितं तस्य पादे नमो नमः। श्री गुरुदेव प्रभु सत्य जय हो आनंद कुमार हरि हरि बोल। आध्यात्मिक चैनल दैवर्चन को स्वागत करछे। मालिकारे अनेक कथा घटिलानी जहाँकि कलिजुगरे वास्तवता घटिलानी। आस्ते आस्ते धीरे धीरे जमी अनेक कथा लिखाई खाद्य संकट दब मरुड़ी पड़ो। बर्तमान वास्तव गैस संकट पड़ानी ये रंधाशाली चड़क पड़ानी। आज महापुरुष कौन कौन लिखिं आज आम दर्शक मान सुचार रूपे बुझे दिंतु आगु कौन अति भयंकर रूप घटव कि घटव कौन कौन घटव आज आम दर्शक मान बुझे दिंतु। देखंतु महापुरुष या लिखिं मालिकारे जे दुनिया रे माने केही कहार संपर्क रहिबनी, यह सत्य। कहीं ना जगत रे बर्तमान देखा गले जो केही भी प्रभु सत्य बोली केही कहिया को राजी नांती। कहीं ना सत्य हूँ गोटे प्रभु, प्रभु हूँ सत्य, सत्य हूँ प्रभु। जे प्रभु हेले समस्ते कहते प्रभु सत्य प्रभु सत्य, कि प्रभु कौन प्रकृत किए देखे पारुछि? देखे पारे। देखिए कौटी ना निज आत्मा सहित जो आत्मा को देखिए से देखिपारे प्रभु सत्य। तेणु सत्य बोली एपर्यंत प्रमाण बा मानिया को यही राजी नांती। वर्तमान कलिजुगे प्रभु कहले प्रीति लोक बंधुवर्ग होइबे कंदल, साई साई होई नीति हेब कलिगोल। वर्तमान देखा जाऊँगी, वर्तमान देखो कौन सी साई बोले आमर पड़ा रही गोटे ग्राम है बुद्धिसाई। बुद्धिसाईर एमती आमर 7टा पड़ा रही, 7टा पड़ार अलग अलग ना सब रही। तेणु ये पड़ा पड़ा भितर जो साई पड़ा भावुचे से कहार सहित कहार संपर्क रही, समस्ते समस्त शत्रु हो जाती। एमती कि घर भितर कहीं कहार निजर नाती। एक आरेकरे बोली धरिबेटी चुटी मोर मोर बोली कही मिछे मुछे बुलाइण, यहीपरि कही परद्रव्य नेबे हरिण। तेणु कहीं हरिबे ना लोक निज निजर कथा को मने मने भाविबे, अन्य क्या निज भाया भाविबे नहीं। कारण निजर भाई बोली भाई कि जाने, भाई भाई ठूँ टंका नब, माँ पुओ ठूँ टंका नब, टंका पुओ ठूँ माँ नब। ये जो प्रकार माने कई कहार निजर नांती। समस्ते समस्त जमी आमर करज टंका देला भाया जमी तो मो तू नहीं तो बापा सुझीब, बापा सुझी चाहे पुओ सुझीब, पुओ नाती सुझीब। आमर जमी आगुरी पूर्व पंथार थिला, बर्तमान से जिनस सरी जाइए। बर्तमान भाई भाई ठूँ नौ जगह धर मन करतु गोटे जिनस मुझे मोर भाई दरकार गोटे जिनस बिकिदेवी, सुना बिकतु, जमी बिकतु कि गोरु बिकतु कि कौन द्रव्य जेकोसी द्रव्य बिकिले तादर मोर पणी अच्छी। ये भाई बड़ भाई बिकुची, सान भाई तादर पणी नौ, सान भाई बिकुची बड़ भाई तादर एमती। तेणु कहीं क्या विश्वास रोना। विश्वास बर्तमान संपूर्ण लीन हो जहाँफल बर्तमान आमर जो ईरानर अमेरिका युद्ध चली या कहीं चली तमें देश देश सहित संपर्क रोनी। सी अमेरिका चाहूनी ये देश भलरे रहू, ये भलरे चलू, सी केमी निज गोड़े ठिया निज देश में निजर समस्त को साहाय्य करूँ। बरं आम बरं साहाय्य न दे पारुवा कि से आमको साहाय्य न से निज साहाय्य निज बड़े चलू। एमती गोटे जिनस चली बर्तमान कहीं क्या साहाय्य करूँ नौ एवं सी जदि भलरे चलला ताकू आम धैर्य सहित सही पारुनु। यही जो प्रकार बर्तमान गैस अभाव है, कली है से देश में गेट बंद होगला। बर्तमान गेट बंद गैस आसी पारा नहीं,
ଗ୍ୟାସ୍ ନ ଆସିପାରିଲା ଲୋକମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଏଣେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗଛ ବୁଛ ସବୁ ମାଫିଆ ମାନେ କାଟିକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ କାଟିକି ନେଇ ବିକି ସାରିଲେଣି। ଆଡ଼େ ଗଛ ଜାଳ ବି ନାହିଁ, ଗଛ ବି ସବୁ କଟିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଗଛକୁ ବି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଗଛ ରହିଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ିବ, କି ଗଛ ରହିଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କରିବ, ଗଛ ହେଲେ ଛାଇ ହେଉଛି। ଗଛ ବି ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ବି ଲାଗିକିରି ଗଛ ମୂଳରୁ ବି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗଛ ରହିଲେ ବିପଦ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାରି ଉପରେ କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଗଛ ଉପରେ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଉପରେ ଗଛର ବିଶ୍ୱାସ ବି ରହୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି କରି କରାଉଅଛି ମୁଇଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ, ସେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ କରୁଛି। କାରଣ ଶେଷ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଛି। ମଣିଷ ଯେମିତି ଚାରିଟା ଯୁଗ ଭୋଗ କରେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିଶୁ ବାଳକ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୌଢ଼ ଅଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଅଛି, ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅଛି। ଯେମିତି ଚାରି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଇଏ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଇଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାରିଟା ଅଛି। ସେ ଚାରିଟା ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ, ଦ୍ୱାପର, ତ୍ରେତୟା, କଳି। ଇଏ ଚାରିଟା ଯୁଗ ଯେମିତି ମଣିଷ ଚାରିଟା ଯୁଗ ଭୋଗ କରୁଛି, ଇଏ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଚାରିଟା ଯୁଗ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ କଳି ହେଲା ସବୁଚେয়ে ଶେଷ ଯୁଗ। ତେଣୁ ଶେଷ ଯୁଗରେ କଳିରେ କାହାର ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହରି ନେବେ ଗୁଣନିଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାରି ପାଖରେ କାହାରି ଧର୍ମପନ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ନିଧିବେ, କେବଳ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନିଜେ ଟେକି ଚାଲିବେ। କାହିଁକି? ବାବାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖାଲି ମିଛରେ ଗୋଟେ ବେଶ। ସେ ବି ତାକୁ ବଡ଼ କରୁଛି। ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରେ କ'ଣ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ସିଏ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଧନ ରୋଜଗାର କରି ଜାଣିଛି। ତାର ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼। ଏମିତି ଯେଉଁ ପଥରେ ଯିବ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ବଡ଼। କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଗରେ ସାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସାନ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କେହି କାହାରି ଉପରେ ଦୟା, ଧର୍ମ, କ୍ଷମା, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ତିନିଟା ଲୋପ ହେଇଯିବାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଶ ଦେଶରେ କଳି। ଭୟଙ୍କର ତ ହେଇଗଲାଣି, ହବ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ନଗଦ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ, ଶୁଣିବା କଥା ତ ଅଲଗା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ମାରିଦେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ତାର ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିଦେଉଛି, ଛୁଆକୁ ମା' ମାରିଦେଉଛି, ଛୁଆକୁ ମା' ବୋପା ମାରିଦେଉଛି, ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବି ବୋପା ମା'କୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ। ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ୟାର କାରଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପଟା ଏଇଠି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ମା' ପୁଅକୁ କୋରରେ ସୁହାଇକି କହୁଛି ନାଇଁ ତୁ ବିବାହ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ବିବାହ ହେବି, କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ପୋଷିବ କିଏ? ତୁ ଅଛୁ ମାନେ ମୋର ସବୁ ଅଛି। ମା' ପୁଅଙ୍କର ବି ଭାବ ଚାଲିଛି। ଶାଶୁ ମାନେ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂର ମଧ୍ୟ ଭାବ ଚାଲିଛି, ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂର ଭାବ ଚାଲିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭାବ ଚାଲିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଏ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଇଏ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ମଣିଷ? ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ଦିହରୁ, ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନର ପଶୁ ବା ରାକ୍ଷସ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଲୋକ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି, ଇଏ ସେଇଭଳି ଭାବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସଂସାରରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆମର, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗୋଟାକରେ 3-4 ଜଣ ପାଳଗଟା କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ, ଧନ ଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଏବଂ ଜନ ଥିଲେ, ସବୁ ଲୋକ ରଖିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ଧନ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ, ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ବାବୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଧାନ ଗଣିଏ ମୋତେ ଦେବ ନା? ଗଣିଏ ନେବୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ପୁରିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଗଣିଏ ପାଏ ଦେବୁ, କି ଗଣିଏ 1.5 ଗଣିକି ଦେବୁ, ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଦେଲା 1.5 ଗଣି ନେଲା, 1.5 ଗଣି ଆଣିଦେଲା। 1.5 ଗଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତା ଜୀବନ ମାରିକି ଦେଉଥିଲା। ଜୀବନ ମାରିଦେଲାକୁ ଯେଉଁ ପାପଟା ଥିଲା, ସେ ପାପଟା ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଜମିଦାର ବା ଯାହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ବା ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ କିଏ ମାନିବ? ପାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାଣ୍ଟି ହେବା ଭିତରେ
ଆଉ ସେ ପାପ ସବୁଠି କେଞ୍ଚୁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ କେଞ୍ଚି ଚାଲିବ, ତାର ଧର୍ମ ହଉ ସେଇଆ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆମେ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛୁ ସହଦେବ ପାଖରେ ମାନେ କଳି କହିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛି କ'ଣ ନା, କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୁଁ ଚାରିଟା ମୋତେ ବେଶୀ ନାହିଁ 2-3ଟା ଜାଗା ଦିଅ, ମୁଁ ଚଳିବି। ତେଣୁ ଖଟ କୋଡ଼ା ଦେହରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କଳି ଯୁଗରେ ସହଦେବ ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ, କହିଲା ଯା ତୁ ବୁଲ ଯା। ସେ ବୁଲିଗଲା ଯେ ବୁଲିଲା କ'ଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲା, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବୁଲିଗଲା। କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ନା, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ବୁଲିକି କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ପାୱାର, ତାର ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗ ଯାଏଟା ତାର ଭୋଗ କରିବାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ କଳିର ଭୋଗ, କଳି ଭୋଗ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ବଡ଼, ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜମି ପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ମର୍ଡର ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଟଙ୍କା 400-500 କିଏ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ପାଇବ, 1000 ଟଙ୍କା ବାପା ଭତ୍ତା ପାଇବ, ପୁଅ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯଦି ବାପା ଯଦି ଟଙ୍କା ନଦେଲା, ବାପା ବି ମଲା। ପୁଅ ଯଦି କୌଣସି କଥା ନ ମାନିଲା, ଯଦି କୌଣସି ସୁବିଧା ଭଲମନ୍ଦ କଲା, ଦେଖିଲା ଯଦି ପୁଅ ମୋ କଥା ମାନିଲାନି, ପୁଅ ଝିଅକୁ ନାଚିଲା କି ପର ପୁଅ ସାଥିରେ ନାଚିଲା କି ଭଲମନ୍ଦ କଲା, ତାର ନୀତିଗତି ମୋତେ ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା ବାଟରେ ତାର ନିଜ ଖୁସିରେ ବୁଲିକିରି ଗଲା, ପୁଅକୁ ବି ବାପା ମାଇଲା। ଝିଅ ଦେଖିଲାଣି, ଝିଅ ଦେଖୁଛି ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିଲା, ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ବାହାରକୁ ମାନ ନ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଇକି ଧରି ଘରେ ନାଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଭାଇ ବି ଭଉଣୀକି ମାଇଲାଣି, କାଳେ ମୋ ପାପ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ତାକୁ ମାରିଦେଉଛି। ଭଉଣୀ ବି ଭାଇକି ମାରିଦେଉଛି, ଭାଇ ବି ଭଉଣୀକି ଏମିତି ମରାମରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ଖାଲି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି, ଚାଲିଛି ଏମିତି। ସାରା 13ଟା ଆମର ଯେଉଁ 147 ଦେଶ ଭିତରେ ବି ଚାଲିଛି, 147 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଶେଷ କରିବ, କିଏ? ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ପରମ ପୁରୁଷ, ଯାହାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଯିଏ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଅଛି, ଯିଏ ଶୂନ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛି, ଯିଏ ସବୁଠାରେ ଅଛି, ଯିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକ। ସେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଦେଶକୁ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଜୟ ହେଉ। ଆନନ୍ଦ କୁମାର, ହରି ବୋଲ।